Hello students, today's discussion topics are cooperative farming and collective farming. First topic is cooperative farming. A group of farmers form a cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming. That means in cooperative farming, the farmer form a cooperative society and they use their resources for agricultural production. Okay, to tahati ki kore first of all tahati ekhon cooperative society formation koribo aru he cooperative society khonor through di tahati tahator jekhini resources asile agricultural land, animals ba other jekhini machinery tools to hekhini voluntarily tahati ki koribo he resource khini ekgoot koribo. Thik ase, hekhini collect koribo. Individual farms remain intact and farming is a matter of cooperative initiative. That tahator jitu boundary, tahator farming or boundary to hetu tahator hetu nijor hisabe thakibo. Thik ase, but tahati ki koribo ei jitu process cooperative jitu farming process to tahator more production or karone tahati tahator farm khini cooperative society through di agricultural crops khini production koribo. For example, এজন সিংগল ফাৰ্মাৰে তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ডখিনিত প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব, তেওঁক এগ্ৰিকালচাৰেল টুলছখিনি লাগিব, মেচিনাৰিজখিনি লাগিব, চিডছখিনি লাগিব. তো ইণ্ডিভিজুৱেল যদি কৰিবলৈ হয় তাহাঁতৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো হাই হয়. ঠিক আছে, যেতিয়া কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিখনৰ থ্ৰুদি তাহাঁতি যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কৰে তাহাঁতৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো ল' হৈ যায়. কেইজনমান যদি ফাৰ্মাৰ লগ লাগিলে তেওঁহঁতৰ যিখিনি ধৰি লওক কোনোবা এজনে তাহাঁতৰ এগ্ৰিকালচাৰেল টুলছখিনি দিলে, কোনোবা এজনে চিডছখিনিৰ কাৰণে কাম কৰিলে, তো তেনেকৈ যদি একগোট হৈ পিনি কৰে ছ'চাইটিখনৰ থ্ৰুদি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়, যিটো এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন কষ্ট ল' হয়. ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে মোৰ এফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে তাহাঁতি কি কৰিলে এই কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ফৰ্ম কৰে আৰু ছ'চাইটিখনৰ থ্ৰুদি তাহাঁতি প্ৰডাকশ্যন কৰে. অ'কে, farming is done under a cooperative society formed by a group of farmers. Okay, and all farmers of the society pool in their resources voluntarily. Okay, for more efficient and profitable farming. And individual farms remain intact and farming is a matter of cooperative initiative. In cooperative farming, cooperative societies help farmers to procure, means to get all important inputs of farming such as sell the products at the most favorable terms and help the processing of quality products at a cheaper rates. তো তাহাঁতৰ যিটো কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি থাকে সেই ছ'চাইটিখনে গোটেইখিনি হেল্প কৰিব, যিমানখিনি ৰিচোৰ্চেছ লাগে তাহাঁতৰ প্ৰডাকশ্যনখিনি চেল কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি তাতো কণ্ডিশ্যনছ লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিখনে. মানে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিখনে গোটেইখিনি কামখিনি চাই থাকিব. ঠিক আছে, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ হেল্প ফাৰ্মাৰ টু প্ৰকিউৰ অল ইম্পৰ্টেণ্ট ইনপুটছ অফ ফাৰ্মিং. অ'কে, এণ্ড চেল দ্য প্ৰডাক্টছ at the most favorable rate. Cooperative farming or cooperative movement originated over a century ago and has been successful in many Western European countries like Denmark. The first cooperative farming system was originated in Denmark, then Netherlands, Belgium, Sweden, Italy, etc. In Denmark, the movement has been so successful that practically every farmer is a member of a cooperative society. Okay, তো এইটো গম পালে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি ফৰ্ম কৰে, দেন তাহাঁতৰ ৰিচোৰ্চেছখিনি তাহাঁতক পুল কৰিব, এইটো তাহাঁতি সেইটো ভলণ্টিয়াৰলি কৰিব. ঠিক আছে, আৰু তাহাঁতৰ যিটো ফাৰ্মিং লেণ্ড সেইটো তাহাঁতৰ নামতে থাকিব. ঠিক আছে, তাহাঁতৰ সেইটো ফাৰ্মিং লেণ্ডৰ যিটো বাউণ্ডেৰী সেইটো তাহাঁতৰ নামতে থাকিব. ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্মছ ৰিমেইন ইনটেক্ট এণ্ড ফাৰ্মিং ইজ এ মেটাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি. অ'কে, দেন এইটো মেইনলি তাহাঁতি যিখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইটো প্ৰফিট হ'বৰ কাৰণে কৰে. এই ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্ম প্ৰডাকশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো কৰিলে যিটো প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো হাই হয়. ঠিক আছে, যেতিয়া কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ থ্ৰুৱেদি কৰে তেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো কম পৰে. তো আৰু
প্ৰফিটেবল হয়। নেক্সট টপিক ইজ কালেক্টিভ ফাৰ্মিং। The collective farming mainly originated in Soviet Union. This type of farming is based on social ownership of the means of production and collective labor. Okay, collective farming mainly originated in socialist countries, and this type of farming also known as kolkhoz. Collective farming or the model of kolkhoz was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the inefficiency previous methods of agriculture and the boost agricultural production for self-sufficiency. So collective farming is known as kolkhoz, and it is originated in Soviet Union. In collective farming, mainly based on social ownership of means of production and collective labor. Collective farming mainly originate হৈছিলে সোভিয়েট ইউনিয়নত, আৰু ইয়াৰ যিটো নেম সেইটো হ'ল কলখোজ, ঠিক আছে। যিটো ছ'চিয়েল অ'নাৰশ্বিপ যিবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে, ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰি আছে, তাতে মেইনলি কালেক্টিভ ফাৰ্মিংটো অৰিজিনেট হৈছে মেইনলি সোভিয়েট ইউনিয়নত, ঠিক আছে। কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙত কি হয়, তাহাঁতৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰ থাকে, সেই ফাৰ্মাৰৰ যিখিনি লেণ্ড থাকিব বা যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ থাকিব, সেইখিনি কি কৰে, ভলণ্টিয়াৰিলি পুল নকৰে, সেইটো কালেক্টিভলি সেইটো পুল কৰিব, ঠিক আছে। তাত কোনো মানে মানুহে ইচ্ছা নকৰিলেও সেইটো দিবলগীয়া হৈ যায়, ঠিক আছে। কোনোবাই যদি সেইটো নিবিচাৰিলেও সেইটো তেওঁ দিবই লাগিব। তো এইটো কালেক্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট ৰিচোৰ্চেছখিনি, দেন সেই ফাৰ্মলেণ্ডছ বা লাইফ ষ্টক যিখিনি লেবাৰ্ছ আছে সেইখিনি কালেক্টিভলি মানে সেইটো কালেক্ট কৰিব, দেন তাত যিটো এফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যন কাৰণে সেইটো তাত এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰপছখিনি কাল্টিভেট কৰিব। তো ডিফাৰেঞ্চ আছে কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং এণ্ড কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙৰ মাজত, এইটো ডিফাৰেঞ্চ আছে। কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিঙত কি হয়, যিখিনি ফাৰ্মাৰ থাকে সেই ফাৰ্মাৰখিনি ভলণ্টিয়াৰলি ৰিচোৰ্চখিনি পুল কৰে, বাট ইন কালেক্টিভ ফাৰ্মিং তাত ভলণ্টিয়াৰলি পুল নকৰে, ঠিক আছে। তাত সেইটো তাহাঁতি যিখিনি তাহাঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, সেই গভৰ্ণমেণ্টক তাহাঁতি সেইখিনি দিবলগীয়া হৈ যায়, ঠিক আছে। দেন দ্য ফাৰ্মাৰ ইউজড to pull in all their resources like land, livestock and labor. However, they were allowed to retain very small plots, grow crops in order to meet their daily requirements. তো তাহাঁতি যিখিনি ৰিচোৰ্চেছখিনি দিলে তাৰ উপৰিও এগেইনষ্টত তাহাঁতক এটা স্মল প্লটছ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব, বাট সেইটো স্মল প্লটছে দিব, ঠিক আছে। তাহাঁতৰ যিটো ডেইলি ৰিকুৱাৰমেণ্টছৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰডাক্টছ লাগে সেইটো প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এটা স্মল প্লট দিব, বাট তাহাঁতৰ যিখিনি লেণ্ড থাকিব সেইখিনি কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে সেইখিনি কালেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। এণ্ড ইয়াৰলি টাৰ্গেটছ ৱেৰ ছেট বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰডিউচ ৱাজ অলছ' চ'ল্ড টু দ্য ষ্টেট এট ফিক্সড প্ৰাইচ, এণ্ড প্ৰডিউচ ইন excess to of fixed amount was distributed among the members or sold in the market. In collective farming, the government set a target for production, and production was also sold to the state at a fixed price by the government, and excessive amount of production was distributed by the government. Okay, তো যিখিনি এক্সেচিভ এমাউণ্ট থাকে সেইখিনি কি কৰিব, মেম্বাৰ্ছখিনিৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব, আদাৰৱাইজ তাহাঁতৰ যিখিনি মাৰ্কেট থাকে মাৰ্কেটত সেইখিনি চেল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইয়েৰলি টাৰ্গেট ছেট কৰে, আৰু ইয়েৰলি টাৰ্গেটৰ মতে সেইটো প্ৰডাকশ্যন কৰে, আৰু সেই প্ৰডাকশ্যনটো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, ষ্টেটত এটা ফিক্সড প্ৰাইচত চেল কৰিব, আৰু যিটো এক্সেচিভ যিটো প্ৰডাকশ্যন হ'লে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো মেম্বাৰখিনিৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব। The farm had paid taxes on the farm produces, hired machineries, etc. Members were paid according to the nature of work allotted to them by the farm management. তো ফাৰ্মাৰখিনিক কি কৰিব লাগিব, টেক্সেছ পে' কৰিব লাগিব ফাৰ্ম প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আৰু মেচিনাৰিজখিনিৰ কাৰণে, আৰু মেম্বাৰখিনি যিখিনি থাকে সেই মেম্বাৰখিনিয়ে তাহাঁতৰ এটা এমাউণ্ট এটা পে' কৰে,
তো এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি কাম কৰিব সেই কামখিনিৰ এগেইনষ্টত এটা পে'মেণ্ট এটা দিয়া হয় ঠিক আছে যিটো এক্সেপশ্যনেল যিখিনি ৱৰ্ক থাকে সেইখিনি এগেইনষ্টত ৰিৱাৰ্ডো কেছ ৰিৱাৰ্ড পে' কৰে ঠিক আছে দিছ টাইপ অফ ফাৰ্মিং ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য ফৰ্মাৰ ছোভিয়েট ইউনিয়ন আণ্ডাৰ দ্য ছ'চিয়েলিষ্ট ৰেজিমি তো ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰিজ যিখিনি আছে তাতে এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আফটাৰ ইটছ কলাপছ of socialist country, that means Soviet Union, these have already been modified. Soviet Union, this type of farming was introduced in former Soviet Union under the socialist regime which was adopted by the socialist countries. After its collapse, these have already been modified. So exactly socialist country asile tate etu mainly introduce korisile pasole jete socialist countries mainly Soviet Union ডিভাইড হ'ল তাৰপাছত এইটো কি হ'ল তাৰ যিখিনি কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙৰ প্ৰচেছ বা যিটো তাহাঁতৰ প্ৰচেছত কৰিছিলে সেইটো অলপ চেঞ্জ হ'ল ঠিক আছে তো কালেক্টিভ ফাৰ্মিং আৰু কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিঙৰ মাজত এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিঙত এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল যিখিনি ফাৰ্মছ সেইখিনি থাকিবই এণ্ড ভলণ্টিয়াৰলি ৰিচোৰ্চখিনি পুল কৰে বাট যিটো কালেক্টিভ ফাৰ্মিঙত সেইটো কোনো ভলণ্টিয়াৰলি নকৰে ঠিক আছে তাত ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্ম বুলি নাথাকে তাত ঠিক আছে আৰু তাহাঁতৰ ইয়াৰলি টাৰ্গেট ছেট আপ কৰে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা নুবুজা থাকিলেতো আৰু সুধি ল'ব